أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم صدق اللہ العظیم۔ آج ہم نے پڑھی ہے آیت نمبر 27 اور آیت نمبر 28۔ ان میں ہم تجوید کے رول سیکھتے ہیں۔ اب فلما میں جو میم ہے یہاں پہ ہم نے غنہ کرنا ہے، ناک میں آواز لے کے جانی ہے۔ فلما ایسے نہیں پڑھنا، تیزی سے ہم نے میم کے اوپر رکنا ہے، ناک میں آواز لے کے جانی ہے، پھر آگے جانا ہے کیونکہ میم پہ شد آ گئی ہے۔ فلما اس طرح۔ دوسرا، میم کے بعد الف مدہ آ رہا ہے، خالی الف ہے، کسی بھی حرف کے اوپر زبر ہو اور اس کے بعد خالی الف آ جائے تو ہم نے اس کو لمبا کرنا ہوتا ہے۔ صرف خالی الف کو ہی لمبا کرتے ہیں، الف کے اوپر کوئی گول دائرہ بنا ہو یا کوئی جزم ہو تو اس الف کو لمبا نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ اس الف کے اوپر اگر حمزہ ہو تو جھٹکا دیں گے، اور اگر خالی الف ہے صرف تو ہی لمبا کریں گے۔ تو فلما نہیں کہنا، اس کو کہنا ہے فلما۔ ایک تو میم پہ غنہ کرنا ہے، دوسرا الف کو لمبا کرنا ہے، یعنی میم کے اوپر ناک میں آواز لے کے جانی ہے، اور میم کے بعد الف کو پڑھنا بھی ہے الف مدہ بنا کے، جیسے فلما رأوہ۔ اب رأوہ میں جو را ہے اس کو را او نہیں کہنا، را نہیں پڑھنا را کو، ٹھیک ہے۔ را کو موٹا ہی رکھنا ہے، را کو ہم نے، را موٹے حروف میں آتا ہے، اس کو ہم نے را او نہیں کہنا، را او۔ ہونٹوں کو گول کر کے ادا کرنا ہے، موٹے حروف کی پہچان ہے کہ ان کو ہونٹوں کو گول کر کے ادا کیا جاتا ہے۔ را او نہیں کہنا، را او، ٹھیک ہے۔ را او نہیں کہنا۔ اب آپ لوگ کہیں گے کہ را کے بعد تو الف آ رہا تھا تو ہم اس کو را او کیوں نہیں کہا؟ ہم نے اس لیے نہیں کہا کہ میں نے ابھی پہلے بتایا کہ اگر خالی الف ہے تو ہی لمبا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کسی حرف سے پہلے زبر ہے اور اس کے بعد خالی الف ہے، اگر کسی حرف کے اوپر زبر ہے اور اس کے بعد خالی الف ہے تو ہی اس کو لمبا کرنا ہے۔ اب اس را کے بعد دیکھیں کوئی خالی الف نہیں ہے، اس کے اوپر زبر ہے تو را او نہیں کہا جائے گا، اس کو را او ہی کہا جائے گا۔ اس کو ہم نے را کو لمبا کیوں نہیں کیا؟ میں نے بتا دیا کہ خالی الف نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ را او، اب اس کو را او نہیں کہنا، را او حمزہ زبر ہوا او، ٹھیک ہے۔ اگر پیش ہوتی بھی ہم را او کہتے، اب زبر ہے تو ہم اس کو کیسے پڑھا؟ را او زلفتن۔ زلفہ میں جو زا ہے اس کو نرمی سے ادا نہیں کرنا، زال کے ساؤنڈ نہیں دینی، نہ ہی زو بنانا ہے نہ ہی زود بنانا ہے، اس کو زا رکھنا ہے، زلفتن۔ اب تن پہ جو تنوین آ رہی ہے یہاں پہ بھی ناک میں آواز لے کے جانی ہے اور غنہ کرنا ہے، زلفتن سی ایسے نہیں کہنا، زلفتن اس طرح۔ پھر آگے جائیں گے سیئت۔ اب جو سی جائے مد آ رہی ہے، یعنی جا سے پہلے زیر آ رہی ہے اور یا کے اوپر مد بھی ہے، تو اس کو 3 الف جتنا لمبا کرنا ہے، بڑی مد کو 3 الف جتنا لمبا کیا جاتا ہے۔ اگر لمبا نہیں کرنا تو اس چیز کا جو ہے گناہ ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ لوگوں نے ایک چھوٹی مد ہوتی ہے اور ایک بڑی مد ہوتی ہے، چھوٹی مد کو لمبا نہ کرنے کا کوئی گناہ نہیں ہے، بڑی مد کو لمبا کرنے کا گناہ ہے۔ سیئت، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم نے اس کو 3 الف جتنا لمبا کیا ادھر، اور یا مدہ بھی آ رہی تھی، اور ات میں حمزہ کے اوپر زبر ہے، آت نہیں ہے صرف زبر ہے، تو اس کو ظرف زبر جتنا لمبا کیا، سیئت وجوہ الذین۔ وجوہ میں جو واو ہے وہ واو مدہ بن رہی ہے، یعنی واو سے پہلے پیش آئے تو واو مدہ بن جاتی ہے۔ 3 مد ہوتی ہے نا، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ الف سے پہلے زبر ہو، خالی الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ بن جاتی ہے، یا سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ بن جاتی ہے، واو سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ بن جاتی ہے، یعنی مدہ کا مطلب ان کو ہم نے لمبا کرنا ہوتا ہے 1 الف جتنا۔ تو اب یہ سیئت میں یا مدہ آ رہی ہے، یعنی یا سے پہلے زیر آ رہی ہے، وجوہ میں واو مد آ رہی ہے، واو سے پہلے پیش آ رہی ہے، تو وجوہ نہیں کہنا، وجوہ کہنا ہے۔ ہاں جو ہے وہ حلق والی نہیں ہے، اس کو ہم نے سینے سے ادا کرنا ہے، وجوہ سینے والی سائڈ سے ادا کرنا ہے، وجوہ، ٹھیک ہے۔ وجوہ نہیں کہنا، وجوہ الذین۔ وجوہ نہیں کہنا، واو کے بعد کوئی بھی واو نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم نے اس کو لمبا کیا ہو، واو، ٹھیک ہے، کیونکہ واو پہ تو پیش ہے، اور اس کے پیش کے بعد اگر واو آ رہی ہے تو اس کو لمبا کرتے ہیں، تو پیش کے بعد کوئی واو نہیں ہے، صرف حرکت ہے، تو اس کو وجوہ ہی کہنا ہے، وجوہ الذین۔ زینہ میں جو زال ہے اس کو نرمی سے ادا کرنا ہے، زینہ نہیں کہنا، ٹھیک ہے۔ دانتوں کے درمیان زبان لا کے اس کو نرمی سے ادا کرنا ہے، زینہ کفروا۔ کفروا میں جو را ہے اب اس کو ہم نے موٹا کر کے پڑھنا ہے، کفروا نہیں کہنا، کفروا، ٹھیک ہے۔ وقیل
वकीला में जो कौफ है उसको मोटा करना, वकीला नहीं कहना, टन्ने वाली काफ नहीं बनाना, वकी, ठीक है। वकीला, वकीला नहीं करना, लाम के बाद कोई अलिफ नहीं है। वकीला हाज़ल्लज़ी, हा में जो है हा है उसके ऊपर खड़ी ज़बर है, इसको हा भी नहीं, हलक वाली हा नहीं बनाना, हा जो है वो सीने वाली साइड से ही अदा करनी है। हा नहीं कहना, हाज़ल्लज़ी। दूसरा 2 दफ़ा ज़ाल आ रहा है, ज़ाल को हमने नरमी से अदा करना है, दांतों के दरमियान ज़बान ला के, ज़ा नहीं बनाना, ठीक है। हाज़ल्लज़ी नहीं कहना, हाज़ल्लज़ी। और ज़ल्लज़ी भी नहीं कहना, ज़ाल के बाद जाए मद आ रही है इसलिए इसको लंबा करेंगे, ज़ी नहीं कहेंगे, ज़ी कहेंगे। हाज़ल्लज़ी कुंतुम। अब कुम में जो नून है यहाँ पे हमने नाक में तो आवाज़ लेके जानी है, लेकिन किस किस तरह लेके जानी है कि हमने अपनी ज़ुबान को तालू से टच होने नहीं देना, सॉलिड नून की एंड पे आवाज़ नहीं आने देनी, हमने नाक में आवाज़ इस तरह लेके जानी है। कुंतुम, तुम में जो मीम है यहाँ पे भी करना है, यानी नाक में आवाज़ लेके जानी है, और नून पे भी नाक में आवाज़ लेके जानी है। कुंतुम इसमें 2 दफ़ा हो रहा है, नाक में आवाज़ 2 दफ़ा जा रही है, नून में भी और मीम में भी, ठीक है। कुंतुम बिही। अब बिही में जो बा है उसके नीचे सिर्फ ज़ेर है और हा है उसके नीचे खड़ी ज़ेर है, तो इसमें आप लोगों को डिफरेंस यहाँ पे साफ वाज़े नज़र आ रहा होगा कि इसको बी ही नहीं करना। अब जो खड़ी ज़ेर है सिर्फ उसी को एक अलिफ जितना लंबा करना है, ज़ेर ज़बर ज़ेर या पेश को नहीं करना, तो इसको बी ही नहीं कहना, बी ही कहना है, ठीक है। तद्दाऊन, तद्दाऊन नहीं कहना, दाल के बाद कोई अलिफ नहीं है, और आइन को हलक से अदा करना है, जहाँ से आप अदा करते हैं तद्दाऊन नहीं कहना, आइन को अलिफ की साउंड भी नहीं देनी। तद्दाऊन। कुल अरअयतुम, कुल में जो कौफ है उसको मोटा करना है, कुल डंडे वाली काफ नहीं बनाना, ठीक है। कुल अरअयतुम, आरा में जो रॉ है फिर से उसको अपने मोटा करके पढ़ना है, आरा नहीं कहना, ठीक है। अरअयतुम इन अहलकनियल्लाहु, इन अह में जो हा है उसको हलक से अदा नहीं करना, हा सीने वाली साइड से अदा हो कि अहलका, ला का नहीं कहना, ला का नी अल्लाहु, नी नहीं करना, इस नून को लंबा नहीं करना। अब आप लोग कहेंगे नून की बात तो जा रही थी और नून की ज़ेर भी थी, तो ये जाए मदा बनेगी, क्योंकि मैंने पहले बताया कि जा से पहले वाले हर्फ के नीचे ज़ेर हो तो वो जाए मदा बनती है, लेकिन क्या उस या पे कोई भी हरकत ना हो, यानी ज़बर हो ना ज़ेर हो ना पेश हो या खाली हो। अब यहाँ पे देखिए जज़म हो सकती है लेकिन हरकत कोई ना हो। अब यहाँ पे देखिए अहला का नी इसलिए नहीं कहा क्योंकि जा अगली वाली जो या है उस पर खुद अब उस पर ज़बर है तो उसको अपनी अदायगी देनी है, उसको या मदद नहीं बनाना। अहला का नी अल्लाहु, अगर ये जा इसके ऊपर कोई हरकत ना होती फिर हम अहला का नी ऐसे कहते हैं, अहला का नी इस तरफ हम नून को लंबा करते हैं, बट सिर्फ नून के नीचे ज़ेर है, अहला का नी, इसलिए हमने इसको ऐसे पढ़ा अहला का नी अल्लाहु। अब अल्लाह जो है वो हमने इसको पूरा का पूरा मोटा करना है, अहलकनी अल्लाह नहीं कहना, अहलकनी अल्लाहु, क्योंकि अल्लाह से पहले वाले हर्फ पर ज़बर हो तो उस अल्लाह को मोटा करते हैं। अहलकनी अल्लाहु वमम माइया। अब माइया का जो मीम है यहाँ पर भी नाक में आवाज़ लेके जानी है, वमम माइया ऐसे नहीं पढ़ना, वमम माइया नाक में आवाज़ लेके जानी है, और आइन जो है वो हल्क से निकालना है, माइया नहीं कहना, अलिफ की साउंड नहीं देनी है, आइन को आप लोगों ने माइया ही कहना है, अलिफ की साउंड बिल्कुल नहीं देनी, माइया, ठीक है, माइया नहीं कहा जाएगा। आइन और अलिफ में साफ वाज़े आप लोगों ने फ़र्क रखना है, माइया औ रहीमाना, औ को औ ही रखना, ऊ नहीं कहना, औ रहीमाना, रही में जो रॉ है उसको मोटा करके पढ़ना है, रा नहीं कहना, ठीक है। आप लोगों ने होंठों को गोल के रॉ ऐसे पढ़ना है, होंठों को गोल करके राही, और जो हा है हलक से निकालना है, रहीमाना नहीं कहना, रहीमाना। फमई युजीउल, फमई यहाँ पे गुन्ना होगा यानी नाक में आवाज़ लेके जानी है, फमई युजी ऐसे नहीं कहना, फमई युजीउल, रोल का जो रॉ है वो मोटा करके पढ़ना है, रोल नहीं कहना, रोल। हल्की सी ज़ुबान गोल होती है, जब रॉ के ऊपर पेश आए तो उसको जब मोटा करते हैं तो हल्की सी ज़ुबान गोल होती है। फमन युजीरुल नहीं कहा जाएगा, फमन युजीरुल काफिरीना, काफिरीना में जो काफ है उसके ऊपर खड़ी ज़बर है उसको लंबा करेंगे, काफिरीना नहीं करेंगे, उस नून के बाद कोई अलिफ नहीं है। काफिरीना मिन अज़ाबिन अलीम, मिन अज़ाब में जो आइन है उस पर हल्क से, उसको अपने हल्क से निकालना है, अदा नहीं कहना, अलिफ की साउंड नहीं देनी। दूसरा ज़ाल को रनमी से अदा करना है, दांतों के दरमियान ज़बान ला के ज़ा की साउंड नहीं देनी, अज़ा, ठीक है, अज़ाबिन अलीम। अब अज़ाबिन अलीम में गौर से देखें, अज़ाबिन अलीम नहीं है, अज़ाबिन में जो आइन है और अलीम में जो अलिफ है तो इसको अज़ाबिन अलीम नहीं पढ़ेंगे, अज़ाबिन अलीम नहीं पढ़ेंगे हम इसको, और आइन को भी अलिफ की साउंड नहीं देंगे, अज़ाबिन अलीम ऐसे नहीं, आ जहाँ पे आइन है और अलीम में अलिफ है तो अलिफ आ रहा है, ठीक है, अज़ाबिन अलीम।